टीवी ओडिशा सदा आपणक पाई आपणक साथी रे आपणक हितरे। जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु कोटी ओडियार मौड़मणि जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत बलियार भुज विश्व ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ नीलकंदर निवासी मणिमा तांकरी पादपद्मरे अनंत कोटी प्रणिपात ज्ञापन करी आजिर पवित्र अवसर तथा उत्कलीय परंपरार एक स्वतंत्र पर्व भाव परिगणित होइथिबा फगु दशमी बा दोल जात्रार पवित्र अवसर रे समस्तंकु माँ टीवी ओडिशा परिवार तरफ हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना भल पाइबा सहित से महाप्रभु दोलगोविंदकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणिपात ज्ञापन करी महाप्रभु निकट में निवेदन करूँ। महाप्रभु समस्त दर्शक मानकर विश्ववासींकर मंगल विधान करी संसार मध्यरे तांकर नाम गुण कीर्ति को परिव्याप्त करंतु। प्रिय दर्शक बंधु बसंतर आगमन प्रस्फुटित हुए आह्लादित हुए ए परिवेश ए धरा गछ जेतेबेले पत्र झड़ा दे नूतन पत्र को सी आवृत करे नूतन पुष्प को सी आवृत करे नूतन फल को सी आह्लादित करे आवाहन करे मलयर पवन वर्षा नहीं खरा नहीं शीत नहीं एमिति गोटे समय जहाकू ऋतुराज बसंत बोली आमे समस्ते कही थाउ। जो बसंतर पवन जो बसंतर उत्ताप समस्त को विहलित करे प्रेम उद्दीपना प्रतिपादित करे एमिति एक समय आ से समय रे ओडिशार कोण अनुकोण रे पालित हेउथिबा महाप्रभु दोलगोविंदंकर ये हूँ पवित्र यात्रा फगु दशमी यात्रा। जो जगतर नाथ जगन्नाथ कोटि कोटि ओडिया मानकर प्राण स्पंदन कोटि कोटि भक्त मानकर हृदय चंदन विश्व ब्रह्मांडर सी नाथ से जगतर नाथ जगन्नाथ कहानीटीए कथाटीए श्लोकटीए जहाँकर लेखा तांकरी पादरे अर्पित करी गोटे पद मने पड़ जाए दोलेश्च दोलगोविंद चापेशु मधुसूदन मधुसूदन रथे तुम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो जगतर नाथ जगन्नाथ को थरे रथरे दर्शन करनेले ए मनीषर आउ ए जन्म मृत्यु चक्र पुनर्बार आसवा को पड़े ना ए चक्र मध्य को मनीष उद्धार हो जाए मानव जन्मटा साफल्य हो जाए मानव जन्मटा पाइबार जो उद्देश्य थाए मुख्य हबार मार्ग उद्धार हेबार जो मार्ग ताहा प्रशस्त हो जाए भगवान उद्देश्य रे थरे मात्र जगन्नाथ को रथरे दर्शन कले आउ थरे केतेबेले ना चापरे जेतेबेले महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ चलंती प्रतिमा को धरी चाप करी थांती नरेंद्र पुष्करिणी रे सेतेबेले भी थरे दर्शन करिनेले महाप्रभुंकर से दुर्लभ चाप खेल को दर्शन करिनेले ए मनीष उद्धार हेबार मध्य पौराणिक कथा रही। आउ गोटे केतेबेले ना दोलेश्च दोलगोविंद दोल जात्रा समय रे से महाप्रभुंकर विमान उपरे विराजित होइथिबा मणि विग्रहंकर पवित्रमय प्रतिमा को दर्शन करी ए मनीष जीवन उद्धार हो जाए। कोटि ओडियार मौड़मणि चारि धाम मध्य जे श्रेष्ठ सत्यजुगर धाम बद्रीनाथ त्रेतया जुगर धाम रामनाथ द्वापर जुगर धाम द्वारिकानाथ किंतु कली जुगर धाम जगतर नाथ जगन्नाथ धाम श्रीक्षेत्र पुरी जहाँ ओडिशा माटी रे विराजित आमे तांकरी पवित्रमय धाम रे
ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ରମୟ ରାଜ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ପାଣି ପବନରେ, ତାଙ୍କରି ଭୂମିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଛେ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନିଜକୁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ କରେ, ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରମୟ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଦିବସ ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫଗୁ ଦଶମୀ ନାମରେ ପାଳିତ ବା ଦୋଳଯାତ୍ରା ଭାବରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଦୋଳ କହିଲେ ବିମାନ, ଆଉ ବିମାନ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମଣିମା, କି ଆସନ ଦେବୀ ଆସନ ଖଗପତି ଯାହାର, କେଉଁ ଜଳେ ପଦ ଧୋଇବି ପଦୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାର, କିସ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବି ମୁଁ ଯେହୁ ସୁଧା ଆହାରି, କେଉଁ ସ୍ତବେ ଗାନ କରିବି ବାଗ୍ଦେ ବିଜା କିଙ୍କରି। ସରସ୍ୱତୀ ଯାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ବୀଣା ବଜେଇ ବଜେଇ ଶ୍ଲୋକ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣେଇବୁ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଜଣେଇବୁ? ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଆସନ ଦେବୀ ଆସନ ଖଗପତି ଯାହାର, ଗରୁଡ଼ ଯାହାଙ୍କର ଆସନ, ଯାହାଙ୍କର ସେଇ ସର୍ପରାଜ ବାସୁକି ଯାହାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବସନ୍ତର ମଳୟ ପ୍ରବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ଘର ଘର ବୁଲି ଆଜି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଲି ବୁଲି ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସତେ କହନ୍ତି ଯେମିତି, ଆରେ 365 ଦିନ ତୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଧନ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ କବି ଶାଲବେଗ କହିଲେ, ସିଏ ତ ସାଗର ତୁ ତାର ଲହରୀ, ସିଏ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ତୁ ତାର ଭୌରୀ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତୁ ଢାଳିଲେ ଲୁହ ତାମନ ବିକଳ, ସେହି ତ ଆପଣା ଜନରେ ଉଣା କର ନାହିଁ ମନ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୋଳରେ, ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବକ। କେଉଁ ସେବକ? ନା ଗୋପାଳ ସେବକ। ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ସେବକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସାରା ସଂସାର ତାକୁ କହିଲା ଗୋପାଳ। କାହିଁକି କହିଲା? ନା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅପୂର୍ବ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପୁରାଣ ମଣ୍ଡିତ କଲା, ସାରା ସଂସାର ବିଦିତ ହେଲା। ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଲାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆକଟ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆବିଳତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଆଜି ହାତରେ କାଠିଟିଏ ଧରି, ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଗୋଚାରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ କାନନରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ, ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସ୍ୱପନେ, ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ କରନ୍ତା ନାରୀ, ବର ହୁଅନ୍ତେ ସେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୁରୁଦେବ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ 16,000 ଋଷି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମଣିମା, ହେ ପ୍ରଭୁ, କି ରୂପ ତମର! ଏ କମନୀୟ ରୂପ ଆଖିକୁ ସହ୍ୟ କରି ହେଉନି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ। ନୀଳ ଜୀମନ୍ତ ଦେହ କାନ୍ତି,
ମଣି ପରାୟ ଝଟକନ୍ତି। ତୁମରି ସେଇ ଶରୀର ସହିତ ଆମ ଶରୀର ଟିକେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତା। ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତେ। ଏତିକି କେବଳ ସାଧନା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତା, ଏ ମୁନି ଋଷି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେମିତି ଆମେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବୁ। ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଚନ୍ଦ୍ର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 16,000 ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହେ ଋଷି, ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛ। କାହାକୁ କରୁଛ? ନା ମୋତେ କରୁଛ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ କରୁଛ। ତେଣୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ଆଜି କାମନା ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଇଛି, ମନ ମଧ୍ୟରେ କାମନା ଜାତ ହେଇଛି, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ, ତୁମର କାମନାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଗରେ ଏକ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ସମାପନ କରିବି। ଏହାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ହେଉଥିବି ଗୋପୀନାଥ, ତୁମେ ହେଉଥିବ ଗୋପୀ। ଭଗବାନ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ 16,000 ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃନ୍ଦାବନ କାନନରେ ଆଜି ରାସ ରଚେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ବିରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୋଳଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ରମୟ ଅବସରରେ ପବିତ୍ରମୟ ଧରା ଆଜି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ସଦ୍ଭାବ, ପାରମ୍ପରିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପରିଚାୟକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ଯାତ୍ରା, ଫଗୁ ଦଶମୀ ଅନେକ ନାମରେ ନାମିତ। ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି 3 ଦୋଳ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି 7 ଦୋଳ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି 9 ଦିନାତ୍ମକ ଦୋଳ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁଠି 10 ଦୋଳ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ନୂତନ ସିଂହରଣ, ପୃଥିବୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇ ଗଛରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ପୁଷ୍ପ, ଗଛରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଫଳ, ଗଛ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭରି ଏ ପୃଥିବୀ ମାତା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ବସନ୍ତର ମଳୟ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହରଣ ଖେଳେଇ ଦେଉଥାଏ। ପୃଥିବୀର ନୂତନ ସିଂହରଣ ଜଗାଇ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଦୋଳଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କଥା ଥାଏ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ଶତାନନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହୁଏ ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ମାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମଟା କେତେ ଯୁଗର, କେତେ ବର୍ଷର, ତାହାର କଳନା ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମଟା ଯେବେଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେବେଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ। ମୀନ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ, ବୁଦ୍ଧ, କଲ୍କି ଭରି ଅବତାର ଯେଉଁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, ଇଏ 4ଟା ଯୁଗ ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ଋତୁ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ, ଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ସତ୍ୟ ଆସେ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା ଆସେ, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସେ, ତାପରେ କଳି ଆସେ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଆସେ, ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଆସେ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଆସେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ଏ ଋତୁଚକ୍ର ଭଳି ଏ ଯୁଗର ଚକ୍ର। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ
ଲେଖନୀ ରହିଛି ତଥାପି ଏ ସନାତନ ଧର୍ମଟା କେତେ ବର୍ଷର ବୋଲି ଅନୁମୟ ନ କରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟତଃ 196 କୋଟି 8,53,123 ବର୍ଷର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ପରମ୍ପରା ଆକାରରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଏହା ଲିଖିତ ଅଛି। ତେବେ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂଗ୍ରହରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହୁଏ ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଦୀର୍ଘ 800 ବର୍ଷ ତଳୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଯାତ୍ରା 5 ଦିନ ପାଇଁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ରଜଦୋଳ ବା ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଏହା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକୁ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିବସ ରୂପେ ରଜଦୋଳ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରାହୁଏ। ଯେଉଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ 6 ଦୋଳ ଏବଂ ଯେଉଁଠି 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ 9 ଦୋଳ ଏହାକୁ ନବଦୋଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି 7 ଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ତାକୁ ସପ୍ତଦୋଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି 10 ଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ତାକୁ 10 ଦୋଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଖରା ନଥାଏ, ଶୀତ ବି ନଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ମେଳନରେ ହୋଲି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ମିଳନ ପଡ଼େ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ ଏହି ଦୋଳ ମେଳନଟି ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦୋଳ ମେଳନ ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ ପୌରାଣିକ କଥା, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଫଗୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ଦୋଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଧା, ଗୋଟିଏ ପଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଗାଥାର ଭବ୍ୟ ଉତାଳ ଉତ୍ତରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନର ଗ୍ରନ୍ଥନ। ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗିନୀ ଖେଳ ଓ ହୋଲିକା ଦହନର ଅଗ୍ନି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଏ ଉଭୟ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରତୀକର ବିଜୟକୁ ଏହି ପର୍ବ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଲୀଳା, ଦୋଳ ଓ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଏହି ଦୋଳ ହୋଲି ଯୁଗ୍ମ ପର୍ବ ଦିବସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ପୁଣି କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ରାକ୍ଷସ ମେଧାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାରଣ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ପାପର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଏହି ପର୍ବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ଗାଥା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କୁହନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେତେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତା'ର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ସାମାଜିକ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଇଏ ପର୍ବ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏକ ପକ୍ଷରେ ନବବସନ୍ତ କୋକିଳର କୁହତାନ, ଚ୍ୟୁତ ବୃକ୍ଷରେ ନବମୁକୁଳ ମୃଦୁମନ୍ଦ ଶୀତଳ ସମୀରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସତୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗର ମୃତ୍ୟୁ। ପରେ ରୁଦ୍ର ମହାତପସ୍ୱୀ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ। ତେବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଆଖ୍ୟାନ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଶିବ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୁଏ। ତେବେ ଦେବଦେବ ସେହି ମହାଦେବଙ୍କର ଗଣ ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭୀତ ସଂତପ୍ତ ଆଉ ଉଚ୍ଚକିତ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାଣ ଏକ ଶୁଭଲଗ୍ନର ମହାଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ମଦନଙ୍କ ପଞ୍ଚଶରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୌରାଣିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ମଦନ କହିଲେ ଆମେ
କାମଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝିଥାଉ। ଆଉ କାମଦେବତା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ବସନ୍ତର ପବନ ବସନ୍ତର ପବିତ୍ରମୟ ସମୟ ଉପନୀତ ହୁଏ। ସେଦିନ ମହାଦେବ ସତୀତ ଦାହ ସରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁରଟିଏ ମରିବ, ତାରକାସୁର। ବର ମାଗିଛି ଶିବଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ସେ ହିଁ ମୋତେ ମାରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଶିବ ଆଜି ପତିହନ୍ତା, ଶିବ ଆଜି ପତି ବିଚ୍ଛେଦ, ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନାହିଁ, ତଥାପି ଶିବ ପୁଣି ନୂତନ ବିବାହ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାପରେ ତାରକାସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣର କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ମଦନକୁ ପଞ୍ଚଶରରେ ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଦନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା। ହେ ମଦନ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କାମବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ କରି ବିବାହର ଏକ ନୂତନ ସୂତ୍ରଧରକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ। ସେଦିନ ଡକାଗଲା ମଦନକୁ, ଆଉ ମଦନ ସେଦିନ ତାଙ୍କର କାମ ବାଣକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଉ ମହାଦେବ ମଦନଙ୍କର ସେ କାମ ବାଣକୁ ଏତେ ପରମ ଯୋଗୀ ସିଏ, ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭୋଳନାଥ ଶଙ୍କର, ବନ୍ଦେ ଶମ୍ଭୁ ମହାପତି ସୁର ଗୁରୁଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ, ବନ୍ଦେ ପରୁଣକ ଭୂଷଣଂ ମୃଗଧର, ବନ୍ଦେ ପଶୁନାଂ ପତି, ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହ୍ନି ନୟନଂ, ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦଂ ପ୍ରିୟ, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟଂ ଚ ବରଦଂ, ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି, ହଳାହଳ ବିଷକୁ ଯିଏ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ଶଙ୍କର। ରାମ ନାମକୁ କରିଧେୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଜିଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ରାମ ନାମଙ୍କର ସେହି ତାରକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି। ଆଜି ପୁଣି ମଦନକୁ ଡକରା ପଡ଼ିଛି। ଶିବଙ୍କୁ ମଦନ ଆଜି ପଞ୍ଚଶର ତାଙ୍କର ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚଶର ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ ମଦନକୁ ସେଦିନ ଦହନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଆଖ୍ୟାୟନ ଅଛି। ପବିତ୍ରମୟ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଦନ ଦହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଦନକୁ ସେ ଦହନ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାମ ମଦନ ଦହନ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରୂପବତୀ ହେମବନ୍ତ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ସେଦିନ ମିଳନ ହେଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଜନ୍ମ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ। କାର୍ତ୍ତିକ ସେଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାରକାସୁରକୁ ନିଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ କଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ମହାଦେବ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାରାୟଣ। एकैक शक्ति परमेश्वरस्य विना चतुर्धा विनियोग काले कोपेश्च काली समरेश दुर्गा भोगे भवानी पुरुषेषु विष्णु। सी गोटे शक्ति हेले मध्य आधार तांकर अलगा। सी कोप कला बेले काली, संसार पालन कला बेले भवानी, सी पुणी पुरुष रूप में विष्णु, जहाँकर आत्मा होचंती शिव। मम आत्मा शिव, मम ज्ञान गणेश, मम चक्षु आद्या। से महाप्रभु मदन दहन, जड़े मदन मोहन। आज मदन मोहन विराजित दोल उपरे, आउ मदन दहन तांको सहित आज भेट हम। आ भितर गोटे भल परंपरा आम संस्कृति थाए। मदन दहन सहित मदन मोहनकर भेट, अर्थात हरिहर मिलन, दोल यात्रा। ए दोल रे गोटे पटे मदन मोहन आसवे, गोटे पटे मदन दहन महादेव शंकर तांको सहित भेट हम, मिलन हम। यही तो हूँ मिलन, भक्त भगवान मिलन, बंधु बंधुर मिलन, परिवार सहित परिवार मिलन। यात्रा पड़ी मेलन लगी, केउठी पाला होउथिबो, केउठी दासकाठिया होउथिबो, केउठी भजन चली, लोक माने आनंद उत्साह पवित्र ऋतु को, बसंतर ऋतु को अनुभव करने सहित मन को मध्य उत्साह करुथिबे। आहा, अनेक दिन है सांग को देखिनी, विदेश में रही, आज गाँव को आसब कहीं आज हूँ मिलन। तेणु पवित्र पर्व हूँ ये दोल पूर्णिमा।
ଦୋଳଯାତ୍ରା ପବିତ୍ର ଅବସର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମା ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମା ଟିଭି ସଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ।